सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों को स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। मुद्दे की बात विच इस्तकबाल करदा। सब तो वड्डा मुद्दा पंजाब की सियासत विच अज बनिया रहा महंगाई का। कांग्रेस नूं 4.5 साल बाद पंजाब दे विच महंगाई के मुद्दे ते प्रदर्शन करना पिया। केंद्र की हुकूमत नूं घेरना पिया। पैट्रोल डीजल दीआं वधदियां कीमतां। कांग्रेस का मलाल है कि एक साल दे विच तकरीबन 23 रुपए तो लैके 25 रुपए तक डीजल और पैट्रोल के भाव वधा दिते गए। कांग्रेसियां नूं जिथे प्रदर्शन करने लई मजबूर होना पिया। भाजपा ते केंद्र की NDA सरकार ते ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुसीं सूबे नाल कोऑपरेट तां पहला भी नहीं कर रहे सी। ਜਿਹੜੇ वादे तुहाडे 2014 ਵਿੱਚ सत्ता ਵਿੱਚ आउण तो ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ कि ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, डीजल के रेट घटणगे, पर वो वादे कांग्रेस पूछ रही है कि रास क्यों नहीं आ रहे। दूजे पासे पैट्रोल डीजल दी कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है। 100 तो पार पैट्रोल पहुंचन वाला है। दूजे पासे पंजाब की सरकार ते भी वड्डा सवाल है कि वैट दी कीमतां की सरकार दे हत्थी ने। पंजाब सरकार कह रही है कि केंद्र की सरकार अपने हिसाब नाल रेट तय करती है, पर जेकर वैट असी नहीं वसूलांगे तो पंजाब का आर्थिक ढांचा भी बिगड़ सकता है। इसे मुद्दे ते असी चर्चा करांगे, पर एक होर मुद्दा भी इसे कड़ी दे नाल जुड़े है, वो है कोविड का। दरअसल मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP दिनकर गुप्ता नूं ये निर्देश दिते सी कि विरोधी होण या कोई भी आगू होवे, जिहड़ा भी प्रदर्शन करता है, जिहड़ा भी नियमां दी उलंघना करता है, उस ते परचा दर्ज कर दिता जाए। पर अज जो कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया तो वाजब सवाल अकाली दल ने चुकने मुनासिब समझे कि जेकर अकालियां ते या होर तमाम जमातां ते परचा दर्ज हो सकता है तो फिर कांग्रेसियों ते परचा क्यों नहीं दर्ज हो सकता। पहला कुछ मिनट की रिपोर्ट वेखो, फिर चर्चा की शुरुआत करांगे। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਲ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ नहीं दे रहे। पर लोग जो अंध भगत बन के अच्छे दिनों के इंतजार में बैठे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप के ऊपर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जेपी के मेंबर हो या किसी और पार्टी के मेंबर हो, रेट आपको वही 100 रुपए के हिसाब से लगेगा। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 38% ਵੈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30% ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ प्रोटोकॉल की उलंघना करने के मामले से पंजाब के कांग्रेसियों को आड़े हथी लिया कि प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों खिलाफ कोविड दिशा निर्देश की उलंघना करने का केस दर्ज किया जाए। हालांकि इस ते सुनील कुमार जाखड़ का भी बयान आया कि जे उन्होंने दे आगुओं ने कोई उलंघना की है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए है। आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस कर रही है, सारे कांग्रेस के ऊपर भी होना चाहिए, परंतु लोगों का मुद्दा है कि तेल की कीमतें कम हो। अगर सुनील जाखड़ के ऊपर पर्चा करवाने से अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो बिल्कुल ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਐਫਡੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਘੇਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ, ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਲਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਨਾਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਗੇਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਰੇਨ ਜੈਨ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਿਆਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਬੰਗੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਅ ਅੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਗੂਫੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 26 ਰੁਪਏ, 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 25 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਚਿੱਕੜਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। APSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੈਟ ਵੀ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ठीक है, वो भी पूछांगे सवाल। खुल्दर साहब एक गल का जवाब दिओ कि 30% चो किन्ने परसेंट का कट पंजाब की सरकार अपने पद्धर ते ला सकती है जिस नाल खजाना भी जिहड़ा खाली ना होवे। हालांकि तुहाडे मंत्री ते वजीर तां खजाना खाली की उदाहरण बहुत बार दिंदे ने, पर वैट तुहानूं लगदा कि पंजाब की सरकार जिहड़ा 30-40% का कट उस चों कुछ फीसद घटा के लोकां नूं राहत दे सकती है कि असीं तां जी वैट घटाता? गल यह कृष्ण जी, साडे प्रवक्ता बीजेपी के बहुत सियाने ने इन्ना गल मुद्दे ते जिहड़ा तुसीं सवाल कीता सी उहनूं तोड़ मरोड़ के गल करके पहलों तो जिहड़ी तेल दीयां कीमतां क्रूड ऑयल ते निर्धारित है। जदों UPA 1 UPA 2 सी साडी सरकार उदों $130 प्रति बैरल रेट सी, ठीक है जी। अज दा तुसीं पर बैरल रेट देख लो की है, उदों साडे वेले 70 रुपए पेट्रोल सी जी मैक्सीमम। ते इन्हां दे सारे जिहड़े लोग ने जिहड़े अज घरों बाहर नहीं निकलते, कोई गल नहीं करते, वो प्रदर्शन करते हुंदे सी, हाँ जी। ते अज ये गल कर रहे हैं करोना की आड़ लैके कि जी करोना करके डीजल पेट्रोल वध गया है। दूजे पासे कहते कांग्रेस नूं जी कांग्रेस किसानां दी आड़ च जित रही है। ये एक्चुअली इन्हां दी बखलाहट दा नतीजा वा, इन्हां नूं समझ ही नहीं हैगी हुण असीं जनता 'च जवाब की देना। तुसीं देखो जदों दे इन्हां ने सत्ता हासिल कीती है उदों दसो ना किहड़ी गल 'च इन्हां रिलीफ दिता लोकां नूं? हाँ, कदी 15 ਲੱਖ ਦਾ जुमला खात्यां 'च पा दांगे, 2 ਕਰੋੜ नौकरी का जुमला, ठीक है जी। महंगाई घटा देंगे, ਜਿਹੜੇ वादे करके किसानों का 25% का वादा करके अज किसानों का हाल देख लो जी। जो बयान है नरेंद्र तोमर के बाकी बंदियां दे आए उन्होंने वेख लो, ठीक है जी। सो गल्लां ये आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ कृष्ण जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ पंजाब सरकार है अपने लोगों की सरकार है, लोगों के वैलफेयर लिए जो बनता होगा वो ਅਸੀਂ करांगे। दूजी गल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ फाइनैंशियल पोजीशन आ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ RDF ਰੋਕਤਾ, GST ਰੋਕਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1% ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ RDF ਰੋਕਤਾ, ਮਿਲਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, जो सियासी जमात के बुलारे आपो अपने तर्क रख रहे हैं, इन्हां नाल तुसीं किन्ना कोई इतफाक रखते हैं? हकीकत की है, ग्राउंड रियलिटीज क्यों की है कि आखिर यह आसमानी छूंदियां कीमतां पिछे सियासत है या वाकई जो दस्सिया जा रहा है कच्चे माल दीयां कीमतां दे विच जो वाधा हो है? देखो जी, इस तरह है भी जिहड़ा तेल है खास तौर पे फ्यूल जिन्होंने आप कहते हैं पेट्रोल डीजल, ये साडे मुल्क की साडी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन तो जिस तरीके नाल हालात बने पिछले साल करोना के दौरान, उस दौरान क्रूड बहुत बुरी तरह गिरिया, बहुत बुरी तरह पिट गया। और हिंदुस्तान दे विच क्रूड दे जिहड़ा बाइंग प्राइस सीगी वो लगभग $16 ते आके थल्ले आके गिर गई। मकसद इत्थे ये नहीं है जो सियासी पार्टियां क्लेम के वो इन्हां दे पर्सनल क्लेम्स हो सकते हैं, एक नाल वो गलबात कहने वो करते हैं, कीता किसी भी कुछ नहीं। हमेशा क्रूड दी प्राइसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। UPA 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है मोदी जी, मैं आऊँगा तो आवाज़ साढ़े तक सही तरीके नाल सर नहीं पहुँच पा रही। मैं अपनी टीम को कहांगा कि इसनूं दुरुस्त किया जाए। सो साडे नाल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए ने, मैं उन्होंने तो भी सवाल करांगा। वीरेंद्र जैन साहब, की लगता? देखो सरकार एक दूजे ते ये गल सुट दिंदियां ने कि केंद्र की जिम्मेवारी है। BJP के लीडर ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि वैट तुसीं घटा लो, पंजाब की जिम्मेवारी है। पर देखो लोग तो पिस रहे ने ना। जैन साहब, बिल्कुल ठीक गल है। देखो असी पहले फैक्ट्स बारे गल करते हैं कि पंजाब सरकार किहड़े चार्जिस जिहड़े है वो पेट्रोल और डीजल ते लगा रही है। पहला चार्ज जिहड़ा पंजाब सरकार लगा रही है वो है अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड सैस, जिहड़ा कि 10 पैसे पर लीटर। फिर उस तो बाद लगा रही है सैस जिहड़ा कि ₹2.05 पर लीटर।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਪੈਸੇ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਚਾਰजेस ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਚ 24.79% ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਔਨ ਵੈਟ 10%। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਟੈਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ 30.33। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 26.25 ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 22.46 ਐਂਡ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 25। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਲ neighboring ਦੇਖੋ states ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ- ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ 2014 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੰਗੀ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਉਹ $93 ਪਰ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ $60 ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। 93 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਰੇਟ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 72-73 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀ 56 ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਆ, 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 36 ਗੁਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ 220 ਗੁਣਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ 600 ਗੁਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 32 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਉਦੋਂ 4 ਰੁਪਏ 52 ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ 31 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇ? ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਿਕਰ ਤੋਂ ਸੇਲ ਤੋਂ ਜੇ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 11-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਤਾ, ਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁੱਕੀ ਕੱਢੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਹੋ, ਚਲੋ 50 ਹੋ ਗਿਆ 70 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਬੇਸਿਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30% ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤੇਲ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮਾਡਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਲ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। पर लोग जो अंध भगत बन के अच्छे दिनों के इंतजार में बैठे हैं उनको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप के ऊपर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जेपी के मेंबर हो या किसी और पार्टी के मेंबर हो, रेट आपको वही 100 रुपए के हिसाब से लगेगा। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ
ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 38% ਵੈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30% ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए है। आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस कर रही है, सारे कांग्रेस के ऊपर भी होना चाहिए, परंतु लोगों का मुद्दा है कि तेल की कीमतें कम हो। अगर सुनील जाखड़ के ऊपर पर्चा करवाने से अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो बिल्कुल ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद मुड़ तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। सो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, पर खुल्लर साहब ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਸਰ ਕਿ ਜੇ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬ ਜੀ ਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਈ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਲ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਬਿਆਨ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ 400 ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਿੰਪਥੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨਰ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ, ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਰ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬੰਦ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ EMPLOYEE ਅੱਡ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਅੱਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਮਾਫੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 19 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਾਰੇ MC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ CM ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ MLAs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ MLA ਹੋਣ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਰਜਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭੁਗਤ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਇੰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ 3 MLA ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਕਿਤੇ ਸਲੂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਉਧਰ? ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਕਵਰ ਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਔਨ ਟੇਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਜਟ 22 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 70 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਭੰਗੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ 20 ਤੋਂ 22 ਕੁਇੰਟਲ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮੱਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਝੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਗ ਕੀਤੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਇਹ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੇ ਦਿਓ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਿਡ ਕਲਾਸ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਰ ਦਿਓ ਐਲਾਨ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ, 161 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਤੇ ਭਾਅ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2014 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਗੱਲ ਸਭ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਧਰਨੇ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਉਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਰਾੜ ਜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨਰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ FIR DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ DGP ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕੀ ਗੱਲ DGP ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਲਓ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ BJP ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, 93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਉਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 72-73 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ BJP ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕੁੜਤੇ ਉਤਰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਰੁਪਏ 52 ਪੈਸੇ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? 31 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ 32 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਟ ਆ 72.22 ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਪੜ ਲਓ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਅੰਕੜਾ ਪੜ ਲਓ। RTI ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। $70 ਦਾ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 72.22 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੈਰਲ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 30% ਥੋੜੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ 93 ਰੁਪਏ ਤੇ 72 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕਿਉਂ? ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਰੇਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੱਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਦੇਖੋ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣੋ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਖੁੱਦਰ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖੁੱਦਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਐਥੇਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਊਮੂਤਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ? ਐਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ
ਨਹੀਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਰਾਮਦੇਵ ਸਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਲੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਮੌਂਟੀ ਸਾਈਕਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 303 ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਤਕੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਛੋੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ $70 ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ $70 ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ $70 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $16 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ 25 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਨੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀਰਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬਸ ਹੈ ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ GST ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ GST ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡੇਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ GST ਕਾਉਂਸਲਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਪਲੱਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ
ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ GST ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜੇਕਰ ਵਧਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GST 'ਚ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ।